Send their greetings and love to one another. 저희 다 같이 서로에게 인사하고 다 같이 일어나셔서 저희 안녕하세요. 이번 해의 주제 외창하시면서 시작하도록 하겠습니다. Let us all stand up and let us recite the theme of the year and let us sing all together. Ready? 1, 2, 3. 강하고 담대하라. Be strong and courageous. Be strong and take courage. Do not fear or be dismayed. For the Lord will so before you, and His light will show the way. So be strong and take courage. Do not fear or be dismayed. For the one conscience within you will be strong like other today. Why don't you give? Why don't you give in all your fears? Why don't you let Him wipe all your tears? He knows He's been through pain before, and He knows all that you're looking for. So be strong and take courage. Do not fear or be dismayed. For the one who lives within you will be strong and hearted. Nothing can take you out of His hand. Nothing can face you that you can't command. I know that you will always be in His love, in His power you will be free. So be strong. So be strong and take courage. Do not fear or be dismayed. For the one who lives within you will be strong and hearted. For the one who lives. For the one who lives within you will be strong and hearted. We'll be strong. We'll be strong and hearted. 저희 다 같이 힘차게 찬송 부르시겠습니다. When all I see is the battle. When all I see is the battle. To see my victory. 아멘. When all I see is the mountain. To see a mountain move. And as I walk through the shadow, your love surrounds me. 아멘. 두려움은 떠나고 There's nothing to fear now, for I am safe with you.
So when I fight, so when I fight, I'll fight on my knees with my head lifted high. Oh God, the battle belongs to you, and every fear I'll lay at your feet. I'll take through the night. Oh God, the battle belongs to you. And if you're for me, and if you are for me, who can be against me? For Jesus, for Jesus, there's nothing impossible to you. When all I see are the ashes, you see the beauty. When all I see is a cross, God, you see an empty tomb. So when I fight, I'll fight on my knees with my head lifted high. Oh God, the battle belongs to you, and every fear I'll lay at your feet. I'll take you that night. Oh God, the battle belongs to you. Almighty fortress, almighty fortress, you are before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadows, you win every battle. Nothing can stand against the power of our God. An almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadow, you win every battle. Nothing can stand against the power of our God. So when I fight, I'll fight on my knees with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you, and every fear I lay at your feet. I'll take through the night. Oh God, the battle belongs to you. Oh God, oh God, the battle belongs to you. 아멘. Amen. When the music fades. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's worth. I will bless your heart. I'll bring you more. Novel's hard and no for a song in itself, it's not what 원하신 것. You search much deeper without, through the way things are. 주님이 원하시죠. I'm coming back. I'm coming back to my worship, and it's all about you, all
about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I made it. When it's all about you, all about you, Jesus. King of endless worth. 영원하신 왕. King of endless worth, no one could express how much you deserve. No one like it more. All I have is yours. Every single breath. I'll bring you more. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper with me, through the makings of love, choosing me more than my heart. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sure more than you made it. When it's all about you, it's all about you. I'm coming back. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sure it would more than you made it. When it's all about you. It's all about you, Jesus. When it's all about. When it's all about. 주님만 예배해요. When it's all about you. It's all about you, Jesus. At this time, Brother Sean will pray for us. 샤운 형제님께서 기도해 주시겠습니다. Lord, thank you for just letting us be here today, for just opening up our hearts, our minds, and just giving you the love that we have to offer to you. You sent your son Jesus down, and on this Parents' Day, he gave you the ultimate sacrifice of dying on the cross for his Father and for us and for our sins. May we as your children just worship you and just do, what we can to bring our love to you and bring our thanks to you, Lord Jesus and Father. Thank you for just Springtown Church and all of us being here together. In your name, Jesus Christ. Amen. 아멘. Let us pray in Lord's Prayer. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하옵시며 뜻이 하늘에서 이루어질 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시옵고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준 것 같이 우리 죄를 사하여 주시옵고 우리를 시험에 들게 하지 마옵시고 다만 악에서 구하옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘. At this time, we are going to have a time of offering. 지금 이 시간은 저희가 주님께 진심으로 드리는 헌금의 시간이 있겠습니다. 저희 다 같이 나의 모습, 나의 소유 찬양하시면서 주님께 나아가도록 하겠습니다. Let us all sing. All that I am, all that I was, all that I have. That I serve,
adore you. I lay it all down before you, Lord. All my regrets, all my unclaimed, their joy in the name, I'm making them 나의 yours. 생명을 나의 생명을 주님 주 영광을 하여 사진 공룡 소리 내가 사는 날도 나는 주를 찬양하며 As amazing 나를 받아 주소서. 내일 일도 진심을 다해 찬양드리겠습니다. 어제들과 내일도 Which was in dreams that are yet to be true. All of my hopes, all of 계획, 내 손과 마음 안아 주소서. 마음을 다하여 나의 생명을 드리는 주 영광 위하여 사용하옵소리. 내가 사는 날 동안은 주를 찬양하여 As a baptism 나를 받아주소서. 나를 받아 주소서. Lord, I offer. Lord, I offer you my life. One more time. Lord, I 받아 주소서. 저희를 사랑하사 십자가에 피 흘리시며 우리를 구원하신 주님, 저희가 주의 자녀됨은 우리의 노력이나 공로로 되는 것이 아니며 오직 성령님의 인도하심으로 아무 값 없이 구원받은 것이라 고백합니다. 저희들이 예수님 십자가의 구원의 복음을 전하는 도구가 되며 거기에 합당한 삶을 누리는 자들 되게 도와주시옵소서. 오늘은 어머니날 주일입니다. 이 세상에 태어나게 해주시고 한 사람으로 자라도록 모든 발걸음 옆에서 지켜보며 자신들을 부수며 고생하신 모든 어머니들을 위해 기도합니다. 저희들을 오늘 이 자리에 있게 하신 어머니의 사랑과 수고에 감사드립니다. 주님, 이 시간 주님께서 주신 일부를 예물로 드립니다. 저희들에게 맡겨주신 생활을 잘 감당하는 착한 청지기로서 이 땅에서 일할 수 있도록 능력 주시고 하나님께서 우리 가진 것 모든 것의 주인 되심을 잊지 않도록 성령님 인도하여 주시옵소서. 감사하며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 교회 소식을 알리겠습니다. We're going to give some church announcements. 오늘 보니까 안 보이던 분들이 보이는 분이 계시네요. We see some familiar faces we haven't seen in a while. 우리 피러 형제, 안상원 형제, 오로일 한국에서 왔습니다. Let's welcome Brother Peter from Korea. 그리고 우리 마테오 형제가 오늘 왔네요. We also have Brother Mateo. 반갑습니다. 5월 달에 생일을 맞는 분, 우리 조용웅 전도사님 5월 15일 날 생일을 맞습니다. 여러분이 계속 기도해 주시고 축하하고 축복해 주시기 바랍니다. We have a birthday in month of May. We have Pastor Hero on the 15th of May. Please continue to pray for him, bless him in all aspects. 오늘 어버이 주일인데 특별히 자녀들을 양육하고 또 키우신 분들, 또 이제 연세가 많이 들으신 어르신들, 정말 하나님의 은혜 가운데
자녀들 양육한다고 수고 많으셨습니다라고 하면서 함께 감사와 격려의 박수 올려드립니다. Let us applaud and encourage those who have raised the kids as a parents and as spiritual fathers and mothers. Let us applaud and encourage them for round of applause for everybody. 저희 교회에서는 그 어버이 주일 때에 뭐 다들 아버지 어머님이니까 기념하는데 특별히 연세가 많으신 어르신들에게 선물을 드리면서 또 감사와 사랑을 전합니다. 저희 교회에 계신 분들 가운데 6분 정도가 이제 선물을 그분들에게 준비를 했는데 오늘은 모두 다 안 오셨어요. 그리고 딱 한 분이 오셨습니다. 우리 알렉스 김 성도님 대표로 좀 나와 주시기 바랍니다. So today is Parents' Day. So we usually as a church celebrate the lives of our parents. We usually have about 6 of our elders in our church, but today only one showed up. Brother Alex, would you come up and be a representative for them when showed up? 이쪽으로 오시죠. 아유, 수고 많으셨습니다. 감사합니다. 아마 자녀들이 멀리서들 찾아와서 아마 자녀들과 시간을 가지느라고 못 오신 분도 계시고 또 연세가 많으셔서 아직 예배당에 나오는 것이 조심스러우신 분도 계십니다. 여러분이 특별히 어르신들 건강을 위해서 기도해 주시기 바랍니다. Please continue to pray for our elders in our church. They may be visiting their kids or they may be a little cautious of their health. So please continue to pray for them in your spirit. 예, 저희 교회가 올해 특별히 중점을 두고 있는 것이 재생산 훈련을 통해서 우리 교인들과 교회가 하나님 나라 확장하는 일에 정말 활동하고 집중할 수 있기를 바랍니다. We as a church, as a congregation, are really focusing on the reproduction of disciples and raising next generations of leaders. So as a church, let's continue to pray in spirit, in and out of season, for our church to grow as the church that produces disciples. 커뮤니티 디너, 우리가 벌링갱 연합감리교회와 함께하던 사역을 계속해서 유지하고 있습니다. 그래서 이번 주간 금요일 날 5월 13일 날 5시 15분에 우리 독거노인과 노숙자들을 위한 식사 대접이 있습니다. 여러분이 음식을 만드는 일로 봉사하실 분은 교회로 벌링게임 연합 감리교회로 2시에 오시면 제가 기다리고 있겠습니다. We have our community dinner with BUMC in Burlingame this Friday. And for those who want to help out, please come to BUMC by 2 p.m. Pastor will be waiting for you. Hannah. 그리고 오늘 이번 주간부터 처음 한번 시도를 해봅니다. 새주인 찾기라는 사역을 시작하려고 하는데요. 우리가 집에 보면은요, 쓸만한 물건인데 안 쓰고 이렇게 처박혀 있는 물건들이 있습니다. 그것을 내가 안 쓰니까 주일날 교회에 올 때 가지고 오시기 바랍니다. 그러면 교회 저기 식당에 있는데 거기다 테이블에다가 쭉 펼쳐 두겠습니다. 그러면 필요한 분이 그걸 가져가시는 겁니다. 그래서 나는 많이 가지고 있는데 안 쓰는 것. 근데 여러분, 쓰지 못할 거는 가져오시면 안 되고 정말 쓸만한 건데 내가 안 쓰는 것. 그걸 새로운 주인에게 나누는 겁니다. 그리고 나도 또 물건을 가져갔으니 또 물건을 또 가져올 수 있도록 그렇게 새 주인 찾기 사역을 시작합니다. So we are trying out a new ministry at our church. It's called Finding a New Owner. So if there are good items in your household that is stuck in your garage, just bring them, usable items to the church so that that item could find a new owner in the church. 그래서 지금 계획으로는 우리 성도님들하고 우리 사도행전에 나오는 것처럼 이 신약교회 공동체들은 물건을 공유해서
서로 자기 것이라 하지 않고 나눠 썼던 모습이 있죠. 그것을 우리가 기억하면서 함께 나누고 또 새 주인을 맡도록 하는 것이고요. 모여진 물건들이 이제 다 가져가지 않으면 모아서 우리가 다른 데 도네이션을 하도록 하겠습니다. As you can see in the scripture, those are the new church in the book of Acts share a lot of things with other believers. So that is the evidence that we are trying to go off of. And if those items are not taken, we will use those items and donate to an organizations that are in need. 지난 주간에 제 아내 사모님이 부엌에 있는 찬장을 정리를 하면서 2박스를 버렸습니다. 플라스틱 컵, 그 다음에 텀블러를 보니까 쓰지 않는데 공간을 차지하고 있더라고요. 그래서 그것을 제가 직접 갖다가 버리고 오늘 교회에 가져온 것은 머그잔을 가져왔습니다. 머그잔 그래도 쓸만한 것을 가져왔으니까 여러분이 원하시면 자유롭게 가져가시면 됩니다. In order to be an example, I brought some of my cups that in our household. So if you need them, please take them. 그리고 오늘 예배 마치고 친교 후에 선한 청지기의 삶 3시 45분에 도서실에서 모이겠습니다. So we are meeting, continue to meet for the Bible study, being a good steward at the same place, same time after fellowship. 그리고 우리가 함께 동역하는 샘 브루노 퍼스트 배프티스트 처치에서 크리스천 라이프 컨퍼런스가 있습니다. 5월 13일 금요일 날 5시 30분에서 9시까지, 토요일은 8시부터 4시 30분까지 있습니다. 여러분이 오셔서 등록하시고요. 혹시 궁금하신 것이 있으면 주보에 나와 있는 연락처를 사용하시기 바랍니다. So our partner church, First Baptist San Bruno, this church is hosting a conference called Christian Life. If you're interested, please see the bulletin. And it will be held from this Friday to Saturday. 자, 이 시간 우리가 함께 합심하여 기도하고 이제 영어부와 한어부로 말씀을 나누어서 듣도록 하겠습니다. At this time, we are going into a time of united prayer. 자, 이제 함께 기도할 때에 우리를 낳으시고 길러주신 부모님들을 기억하면서 감사하고 또 하나님께도 감사를 올려드리십시다. As we pray, let's remember and thank God for giving us the parents that have raised us. 내가 부모로 자녀를 낳아서 양육하는 분들은 하나님이 기뻐하시는 믿음의 어머니와 아버지 되게 해 주옵소서라고 우리들 자신을 위해서 기도하십시다. For those who are already parents or soon to be parents, please pray that you would be the parent that God is wanting you to be. 그리고 전쟁으로 또 테러로 여러 가지 자연재앙으로 부모님의 돌보심을 받지 못하는 어린아이들 또 난민들 그들을 하나님의 사랑으로 품어주시고 하나님 저희들을 통하여서 섬기게 하여 주옵소서라고 기도하십시다. Also, let's lift up in our hearts those who are orphans and refugees. Those kids are without the parents due to natural disasters and wars. And please, Lord, use the church and use Christians to take care of them. 오늘 주의 강단을 통해서 선포되는 말씀을 아멘으로 받고 우리의 삶에 변화와 열매가 있게 해달라고 기도하십시다. Also, let's pray that through the preaching, the sermon, that we would accept it as amen, as yes, and let us apply and live truthfully to the scripture. 함께 Let us 기도합니다. all pray. 아버지 감사합니다. Jesus, 저희들을 부르셔서 for our parents, 우리의 영혼의 아버지를 보게 하시고 the sovereignty of God. 우리가 예수를 믿고 하나님 앞에 예배할 수 있는 기간 은혜를 You have brought us 감사합니다. out into the world. 오늘 이 어버이 주일을 맞으면서 Whether 우리를 they are 낳고 길러주신 우리의 아버지 어머님들을 기억하며 그 아버지 어머님을 주시고 가정을 주신 하나님께 감사와 찬송과 영광을 올립니다. touch our parents' hearts. 또한 저희들이 부모로 아비로 어머니로 살아갈 때에 Those 하나님 우리가 예수 믿고 구원받은 하나님의 영적인 자녀들 되었사오니 we need your 우리의 사랑하는 자녀들을 아버지께 받은 right 사랑 standing with you. 그리스도를 통하여서 받은 은혜로 저들을 믿음의 자손들로 자녀들로 양육하는
믿음의 아버지와 어머니 되도록 아버지 복 주시옵소서. 오늘도 주시는 생명의 말씀을 통하여서 하나님 그것을 감사하고 주 앞에 드리는 놀라운 말씀의 은혜 축복의 시간 되도록 주여 역사하여 주옵소서. 하나 전쟁으로 테러로 또한 자연 재난으로 부모의 돌봄을 받지 못하는 고아들도 있고 또한 난민 자녀들 또한 있습니다. 하나님 저들에게 하늘의 은혜와 주의 사랑과 사람들의 섬김과 공급을 통하여서 하나님 이루소게 하여 주시고 역사하여 주옵소서. 무엇보다도 저희들을 죄인과 사망 가운데 죽었던 자들 가운데에서 하나님의 사람으로 자녀로 삼아주신 아버지께 감사와 찬송을 올려드립니다. 오늘도 이 예배 통하여서 주님 영광 받아 주옵소서. 우리에게는 주의 한없는 위로와 은혜와 사랑과 말씀의 주님 넘치게 하여 주옵소서. 이 모든 말씀을 존귀하신 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 자리에서 일어나셔서 영어부 예배실로 한어부는 이곳에 앉아주시기 바랍니다. At this time, the English ministry congregation will stand, and we'll move on to the next door on my right to continue the service. 오늘 저희들에게 주시는 하나님의 말씀을 같이 받겠습니다. 고린도전서 2장 1절로부터 9절까지의 말씀입니다. 모두 다 자리에서 일어나셔서 날 사랑하심 찬송하시고 하나님 말씀 교독해서 받겠습니다. 날 사랑하심 날 사랑하심 날 사랑하심 성경에 써 있네. 오늘도 기록된 하나님의 말씀을 읽을 때에 우리 모두를 향한 하나님의 사랑과 은혜와 생명의 음성을 생생히 들을 수 있기를 간절히 바랍니다. 형제들아, 내가 너희에게 나아가 하나님의 증거를 전할 때에 말과 지혜의 아름다운 것으로 아니하였나니 내가 너희 중에서 예수 그리스도와 그가 십자가에 못 박히신 것 외에는 아무것도 알지 아니하기로 작정하였습니다. 내가 너희 가운데 거할 때에 약하고 두려워하고 심히 떨었노라. 내 말과 내 전도함이 설득력 있는 지혜의 말로 하지 아니하고 다만 성령의 나타나심과 능력으로 하여 너희 믿음이 사람의 지혜에 있지 아니하고 다만 하나님의 능력에 있게 하려 하였노라. 그러나 우리가 온전한 자들 중에서는 지혜를 말하노니 이는 이 세상의 지혜가 아니요 또 이 세상에서 없어질 통치자들의 지혜도 아니요 오직 은밀한 가운데 있는 하나님의 지혜를 말하는 것으로서 곧 감추어졌던 것인데 하나님이 우리의 영광을 위하여 만세전에 미리 정하신 것이라. 이 지혜는 이 세대의 통치자들이 한 사람도 알지 못하였나니 만일 알았더라면 영광의 주를 십자가에 못 박지 아니하였으리라. 기록된 바 하나님이 자기를 사랑하는 자들을 위하여 예비하신 모든 것은 눈으로 보지 못하고 귀로 듣지 못하고 사람의 마음으로 생각하지도 못하였다 함과 같으니라. 아멘. 자리에 앉으실 수 있기를 바랍니다. 오늘 받으신 본문의 말씀을 가지고 가슴으로 낳은 교회,
가슴으로 낳은 성도라는 제목으로 은혜를 나누기를 원합니다. 오늘이 머더스데이죠. 어머니 되시는 분들 정말 수고 많으시고 또 잘 감당하셨습니다. 또 미국에서는 어머니 날과 아버지 날이 따로 있잖아요. 교회에서는 어버이질로 같이 섬기는데 무엇보다도 우리를 낳으시고 길러주신 이 어버이의 은혜 다시 한번 감사하고 또 기뻐하고 감격할 수 있는 한 주간이 되어지기를 원합니다. 아직 나의 부모님, 아버님과 어머님이 살아 계시면 시간을 내서 꼭 찾아뵙고 다시 한번 감사하고 사랑으로 허그의 드림으로 어버이의 은혜를 꼭 표현하시고 넘어가실 수 있기를 간절히 바랍니다. 저는 오늘 이 본문의 말씀을 준비하면서 여러분이 잘 알고 계시는 이어령 교수라는 분을 잠깐 소개하려고 합니다. 올해 2월 달에 하나님 품으로 돌아가셨는데 그 이어령이라는 교수, 문화부 장관도 지내셨죠. 그분은 젊은 시절에 아주 철저한 실존주의에 입각해서 살고 생활을 했습니다. 그리고 아주 냉철할 정도로 분석하고 그 영역을 잘 구분하는 우리 대한민국의 시대의 지성인 중에 한 사람입니다. 근데 그가 88세에 세상을 떠나셨는데 15년 전, 그러니까 88세에서 15를 빼면 73세 때 예수님을 믿고 그리스도인이 됩니다. 근데 그가 그리스도인이 되었을 때에 그가 아주 냉철한 실존주의 학자고 또 아주 예리하게 비판하는 그런 지성인이었는데 그가 예수님을 믿고 나서 15년 동안 역시 지성인으로서 오래 학자로 오래 살아온 분이어서 그랬는지 15년의 짧은 기간 동안에 예수님에 대해서 또 자기의 삶에 대해서 그가 행해왔던 지성인 학자로서의 삶을 신앙과 잘 연결시켜서 표현하는 책들을 여러 권 쓰고 가셨습니다. 근데 사실 그에게는 그 이민아라는 딸이 있었습니다. 미국에서 변호사를 했었는데 딸이 큰 딸이 갑자기 갑상선 암 투병을 하게 됩니다. 그런데다가 뜻밖의 갑자기 눈이 실명하게 될 위기를 맞게 됩니다. 그래서 뭐가 움직였나 보죠. 아마 뮤직 스탠드가 감동을 받은 것 같아요. 딸의 치료를 위해서 하와이에 있는 작은 미국 교회에 오게 됩니다. 근데 그곳에서 아버지가 자기의 큰딸이었던 이민아 변호사, 나중에는 목사님이 되었습니다. 그 딸의 갑상선 암 치료와 실명의 위기를 놓고 하나님 앞에 무릎을 꿇고 기도를 합니다. 그때 그분이 고백했던 것이 이렇게 쓰여져 있습니다. 나의 첫 생명으로 태어나 아버지, 내 눈을 쳐다봤던 그 눈을 지켜주신다면 나는 당신을 따라서 사역하겠습니다. 대한민국의 자타가 공인하는 지성인이었습니다. 아주 예리하고 비판적이면서 믿지 않는 무신론자의 삶을 아주 철두철미하게 살았던 사람이 하나님께 무릎을 꿇고 신자가 되는 그런 순간입니다. 2007년에 딸의 눈이 회복이 됩니다. 그래서
이원영 교수님은 그때 예수님을 영접하고 세례를 받습니다. 그리고 그리스도인이 됩니다. 근데 3주 뒤에 그 딸의 아들이죠. 하버드 대학의 법대에 진학을 앞둔 외손자가 25살에 갑자기 세상을 떠납니다. 굉장히 엄청난 사건이죠. 딸을 통해서 예수님을 믿고 신자가 됐는데 3주 후에 큰 외손자가 갑자기 세상을 떠납니다. 이분이 이런 표현을 했어요. 내가 낳은 내 딸이 병이 낫고 실명의 위기에서 건져지는 것을 통해서 내가 영성의 알을 깨고 나왔다면 갑작스런 나의 외손자의 죽음은 나에게 큰 시험이었다. 한때 이분은 지성인으로서 실존주의적인 그런 학자로서 사실 저도 그분의 책을 더 젊었을 때 학생 시절에도 보곤 했는데 예수님을 믿고 나서 그분의 책을 잘 안 보게 됐어요. 왜냐하면 지성은 있는데 거기에 신앙과 영성이 없기 때문에 책을 안 보게 되었어요. 한때 교만하고 남들에게 차가웠던 그 냉철한 지성인이었던 이어룡 교수님은 자신이 낳은 딸로 인해서 하나님 앞에 무릎을 꿇고 신자가 되고 갑작스럽게 세상을 떠난 큰 외손자로 인하여서 죽음과 하나님의 시험이 어떤 관계인가 이것을 생각하면서 정말 겸손한 사람으로 그 이후에 살게 됩니다. 오늘 제가 이 본문 고린도 교회에 나오는 내용을 보면서 아버지가 아들을 낳았지요. 그런데 그 딸은 아버지를 신자로 낳게 되었던 것입니다. 그리고 큰 외손자는 그 할아버지에게 죽음이라는 것이 어떤 것인가 이렇게 고민했던 것이죠. 근데 이제 이원영 교수님이 자기가 쓴 글 중에 이 큰 외손자 때문에 도저히 이해가 안 돼서 하나님 앞에 기도를 하고 있는데 자기가 예전에 읽었던 책 가운데에서 그 대사가 하나 줄이 생각이 나는데 아무런 죄가 없는 내 외손자보다 더 순결하신 예수 그리스도께서 십자가에 대신 죽으셨다라는 그 글귀가 생각이 나면서 그분이 줄곧 살아왔던 지성을 향한 열심에서 또 예수님을 만나면서 영성이라는 것을 알게 되고 책을 쓰게 됩니다. 그 책이 지성에서 영성으로 해요. 그러니까 자기의 삶의 73세까지 살았었는데 이게 이제 지성과 영성이 연결되어지는 삶을 15년간 아주 짧지만 아주 의미 있게 살았던 그분을 생각하면서 오늘 고린도 교회가 세워지는 과정이 바로 사도 바울이 고린도 교회를 세워가는 그 과정의 모습이 마치 그 아픈 가슴으로 고린도 교회에 고린도에서 복음을 전하고 그 이방인들이 모여서 고린도 교회가 세워져 가는 모습이 바로 그렇겠다. 저는 그런 생각을 했어요. 그래서 제목을 가슴으로 낳는 교회라고 제가 이제 한번 그렇게 정해봤어요. 이 하나님의 교회, 또 하나님의 성도들이 모인 신앙 공동체가 가슴으로 낳은 교회가 되기를 원하는데 그 가슴으로 낳은 교회는 어때야 되느냐. 오늘 5절 말씀을 보니까 이런 말씀이 있지요. 너희 믿음이 사람의 지혜에 있지 아니하고 다만 하나님의 능력에 있게 하려 하였노라.
바울 사도가 고린도에서 복음을 전하고 고린도 교회를 세워가면서 그가 했던 말입니다. 너희의 믿음이 사람의 지혜에 위에 세워지면 안 된다. 하나님의 교회는, 하나님의 자녀 신자는 반드시 사람의 능력이나 지혜에 세워지지 않고 하나님의 능력에 세워져야 한다라고 말합니다. 그래서 우리 하나님이, 우리 예수님이 죽어가시면서 세우신 이 땅의 주님의 교회, 또 교회에 지체된 신자는 그 믿음이 반드시 하나님의 능력 위에 서야 하는 줄로 믿습니다. 그래서 이게 참 중요해요. 우리는 신앙생활을 하고 믿음을 생활을 한다고 하는데 어떨 때 우리 자신의 믿음을 보면은요, 내가 교회로, 교회 공동체가 하나님의 능력 위에 서 있지 않는 경우들을 참 자주 보게 됩니다. 이 하나님의 능력은 다른 것이 아닌 바로 예수 그리스도입니다. 하나님의 능력은 바로 예수 그리스도다. 그리고 그리스도께서 십자가에서 이루신 모든 일, 고난당하시고 죽으시고 부활하시고 다시 오실 것이라는 그리스도와 십자가의 능력이라는 것입니다. 바울이 고린도에 와서 복음을 전합니다. 그 내용을 1절과 2절에는 이렇게 표현합니다. 내가 너희에게 나아가 하나님의 증거를 전할 때에 말과 지혜의 아름다운 것으로 아니하였나니 내가 너희 중에서 예수 그리스도와 그가 십자가에 못 박히신 것 외에는 아무것도 알지 아니하기로 작정하였습니다. 바울이 복음을 전하고 주님의 교회가 세워지고 탄생되어지는 일에 아주 단단히 작정한 것이 있습니다. 오늘 내가 너희에게 나아가 할 때는 바울이 어떤 때냐면요, 2차 전도 여행을 하다가 아데네에서 고린도로 온 것입니다. 그래서 사실 아데네에서 복음을 열심히 전했는데 열매가 거의 없다시피 했습니다. 그리고 고린도로 온 것이지요. 이 바울이 오늘 말하는데요, 복음 증거, 예수 그리스도와 그의 십자가에 박히신 그것을 전하는데 사람의 말, 사람의 지혜에 아름다운 것으로 하지 않겠다라는 것입니다. 바울이 이렇게 말한 것은요, 그 당시에 우리가 사람이 말을 할 때는 수사법을 배웠어요. 그것도 옥면수를 배워서 했어요. 그리고 그 당시에는 헬라의 철학, 또 철학적인 논리 전개를 하면 아주 멋있고 아름다워서 모든 학자나 이런 말하는 사람들이 그렇게 닮아서 하는 것이 유행하던 시기였습니다. 근데 바울은 오히려 그걸 안 하겠다라는 겁니다. 헬라의 철학이나 철학적인 논리나 수사나 웅변수를 통해서 말을 예쁘고 아름답게 논리적으로 전하지 않겠다고 말합니다. 오히려 간단하게 전하겠다. 단순하게 전하겠다. 예수 그리스도, 그리고 십자가에서 못 박히신 예수, 그것을 전하겠다라는 겁니다. 아주 간단하고 너무 단순해서 사람들이 보기에 투박하게 여길 정도로 예수님과 그 십자가만 전하겠다라는 거예요. 여기 예수님을 전한다라는 것은 예수님의 성품, 예수 그리스도의 인격을 말하는 거죠. 하나님의 아들로, 하나님으로서의 성품, 완전한 하나님이요 완전한 사람으로 오신 그분의 인격, 그분의 삶을 전하겠다라는 거죠. 그분이 이 땅에 오셔서 무엇을 하셨는가? 십자가에 죽으시고 부활하셨다. 그것만 전하겠다라는 겁니다. 그런가 하면 3절과 4절 말씀에 보면은요, 바울이 이렇게 말합니다. 내가 너희 가운데에서 거할 때 약하고 두려워하고 심히 떨었노라. 내 말과 내 전도함이 설득력 있는 지혜의 말로 하지 아니하고 다만 성령의 나타나심과 능력으로 하여. 아까 첫 번째 볼 때는 내가 너희에게 나아가, 아데네에서 고린도로 온 겁니다.
그런데 지금 3절에 말씀할 때는 내가 너희 가운데서 거할 때에, 이 고린도 교회가 시작이 돼서, 고린도 교회가 탄생이 돼서 고린도 교회의 성도들과 함께 바울이 목회를 하고 있을 때를 말하는 겁니다. 물론 통틀어서 고린도에서 사역을 한 것을 말하죠. 그때 바울이 뭐라고 표현했냐면요, 약하고 두려워하고 심히 떨었다라고 말합니다. 바울이 1년 반 동안 이 고린도에서 복음을 전하고 고린도 교회를 세우고, 그리고 교회를 개척해서 그곳에서 목양을 했습니다. 목사로, 설교자로. 그런데 오늘 바울은 뭐라고 말하냐면요, 내 말과 내 전도함이, 여기 내 말은 바울이 전한 메시지를 말합니다. 내 전도함은 설교를 말합니다. 그러니까 바울이 설교하면서 전한 핵심된 메시지를 지혜 있는 말, 헬라의 철학이나 헬라의 논리적인 방법을 써서 하지 아니하고, 웅변술이나 수사법을 잘 써서 하지 않았다라는 겁니다. 그리고 오히려 무엇을 했다고요? 성령의 나타나심과 능력으로 했다라고 말합니다. 바울이 고린도 교회에서 설교하면서 메시지를 전할 때의 바울의 초점은 성령님의 나타나시고 성령의 기름 부어주심이었습니다. 성령님의 능력으로 그가 준비한 설교가 하나님의 메시지가 담겨져서 성도들에게 성령님께서 감동케 하시기를 원했다라는 것이죠. 바울도 논리적으로, 철학적으로, 또 수사법을 동원해서, 웅변수를 동원해서 설득력 있게, 멋있고 아름답고 귀에 듣기에 좋게 설교하고 메시지를 전할 수 있었습니다. 근데 바울이 안 했다라는 겁니다. 왜 그랬을까요? 그리고 바울은 실제로 고린도 교회에서 설교하고 메시지를 전하면서 내가 약하다. 물론 이것이 육체적인 연약함 수도 있지만 그가 영적으로 굉장히 긴장되어 있고 텐션이 걸려서 약해져 있는 겁니다. 그리고 두려워했다. 심히 떨었다라고 말합니다. 왜 그랬을까요? 바울은요, 사실은 아데네에서 그 복음을 전하는데 사실 보통 사람의 눈으로 보면 실패를 경험한 것입니다. 바울이 거기서 아덴에서 복음을 전할 때에 사도행전 17장에서 16절에 18절까지 나오는 내용인데 제가 좀 읽어드리겠습니다. 바울이 아덴에서 그들을 기다리다가 그 성에 우상이 가득한 것을 보고 마음에 격분하여, 아데네에 가서 바울이 우상이 가득한 것을 보고 격분했어요. 그래서 회당에 갑니다. 회당에 가서는 유대인과 경건한 사람들에게, 장터에 가서는 날마다 만나는 그 이방 사람들에게, 거기서 뭐 했다고 성경이 기록을 하면 변론을 했다고 기록을 합니다. 그리고 어떤 에피쿠루스와 스토아 철학자들도 바울과 쟁론할세. 이게 바울이 아데네에 가서 복음을 전하는데 집중적으로 썼던 방법이 뭐냐면 변론하고 쟁론하는 거예요. 그런데 아데네에서 복음을 전했는데 그 철학자들이 바울의 복음 전도를 듣고서 물론 쟁론하고 사람들하고 변론했다라는 것이죠. 그래서 그 사람들은, 철학자들은, 또 그쪽 아데네에 사는 사람들은 새로운 것이 아니면 관심이 없었습니다. 그래서 그들이 바울을 이렇게 여겼습니다. 이방 신들을 전하는 사람인가 보다 하다. 물론 바울은 쟁론하고 변론하면서도 바울은 예수와 부활을 전했습니다. 그래서 철학자들도 그걸 알았어요. 아, 이방신, 그가 전하는 예수가 죽었다가 부활했다라는 것을 전했다라는 것을 알았어요. 그런데 사도행전 17장 34절과 33절을 보면은요, 바울이 아데네에서 떠납니다. 그런데 바울이 아데네에서 복음 사역을 했는데 바울을 통해서
복음을 듣고 믿은 사람이 정말 소수였습니다. 성경 34절에 보면 몇 사람이 그를 가까이 하여 믿으니 그 중에는 아레오바고 관리 디오누시오와 다말이라 하는 여자와 또 다른 사람들도 있더라. 그러니까 남자 한 사람 관리 디오누시오와 다말이라는 여자 그리고 한두 명 정도 더. 바울이 아데네에서 이 격분하면서 유대인과 경건한 자들을 만나고 장터에서 사람들을 만나서 복음을 전할 때에 변론하고 또 철학자들과 쟁론했어요. 그게 무엇을 동원한 것이었을까요? 바울이 그 당시에 아데나라는 철학, 논리, 웅변술, 수사법 이런 기타 것들의 최고 빠른 신세대 문명이 있는 그곳에 가서 바울이 복음 전하는 스타일이 달랐던 겁니다. 바울은 거기서 뼈저린 개인적인 실패의 경험을 하게 되는 것이죠. 그래서 그는 고린도에 와서 복음을 전할 때는 달라졌습니다. 그리고 고린도 교회를 목양할 때 말씀을 전하고 메시지를 선포하는데도 달라졌습니다. 왜? 그가 아데네에서 뼈아픈 경험을 했기 때문에. 그래서 바울은 오늘 고린도전서 2장에서 그 같은 말을 하는 겁니다. 내가 그렇게 말로 설득력 있게 멋있게 이해가 잘 되게 하는 것에 먼저 집중하지 아니하고 성령님의 능력과 성령님의 기름 부어주심과 성령님의 나타나심을 먼저 의지하겠다고 고린도 교회에 편지를 보낸 것이죠. 바울이 왜 두려워했을까요? 다시금 내가 인간의 지혜로 수사법과 웅변술을 동원하고 헬라 철학과 철학의 논리를 가지고 변론하고 쟁론하는 것으로 내가 말씀을 전할까 봐 바울은 두려웠던 겁니다. 사실 오늘 이 바울의 모습을 보면서 우리가 복음을 듣고 또 신자가 되고 신앙생활을 할 때 우리가요 자주 실수하는 것 중에 하나가 우리의 믿음을 하나님의 능력, 성령님의 능력, 예수와 그리스도의 십자가에서 이루신 사역에 놓지 아니하고 어떤 사람이 나에게 전해줬는데 너무 나한테 친절하게 잘해줬어. 그 사람이 참 나한테 먹을 것도 식사 대접도 참 많이 해줬어. 그리고 내가 뭘 물어보면 참 자상하게 친절하게 날 잘 대해줘. 이런 사람들의 말과 지혜와 섬김 위에 세워진 그 믿음은 그 교회는 너무너무 위험하다라는 겁니다. 우리 자신들의 믿음도 그렇고 교회 공동체가 그런 사람들의 편리함이나 말이나 섬김이나 따뜻함 이런 것 위에 세워진다면 언제든지 쉽게 무너질 수 있다는 겁니다. 마치 모래 위에 세워진 성 같다라는 거죠. 지난번에 우리 달라스 뉴성교회를 다녀온 우리 성도님들이 이렇게 간증을 여러 번에 걸쳐서 하셨어요. 근데 이제 간증이나 이런 것을 하다 보면은요, 우리가 나타나야 될 것은 뭔입니까? 이번에 내가 섬기고 어떤 훈련을 받은 것을 통해서 하나님이 내게 하신 일을 드러내는 게 영광이 되죠. 십자가에 죽으시고 부활하신 예수님이 나를 어떻게 새롭게 바꿔 놓으셨는지가 사실은 관심이어야 되죠. 근데 우리가 간증을 하다 보면은요, 내 이야기가 많아질 때가 참 많죠. 그래서 내 이야기는 풍성하고 내가 경험한 것은 많은데 거기에 예수님과 그 십자가의 능력은 언뜻 사라다 버릴 때가 참 많다는 거죠. 이 바울이 겪은 이것을요, 우리들도 신앙생활하면서 겪는다라는 거예요. 우리가 하나님의 은혜를 표현하고 간증을 하고 저 같은 설교자는 설교를 준비해서 메시지를 전할 때에 그 메시지의 중심이 하나님의 능력도 아니고 또 성령의 나타나심과 능력도 아니고
예수 그리스도와 그분이 십자가 위에서 이루신 그 놀라운 일을 놓쳐버릴 때가 얼마나 많느냐라는 것입니다. 오늘 본문을 생각하면서 우리는 하나님의 교회, 또 하나님의 교회에 지체된 신자로 우리의 믿음을 하나님의 능력 위에 세우는 정말 가슴으로 낳은 교회가 되기를 주의 이름으로 간절히 축복합니다. 우리가 특별히 복음을 증거할 때에 다른 어떤 형식이나 어떤 논리보다도 십자가에 달리신 예수, 그것을 가장 귀히 여기고 거기에 초점을 둘 수 있는 우리가 되어 주십시다. 예수님의 인격, 예수님의 성품, 예수님의 십자가 사역을 빠뜨리지 말고 그것을 가장 먼저 전하라고 힘쓸 수 있는 하나님의 능력 위에 세워진 성도들, 능력 위에 세워진 교회가 되기를 간절히 바랍니다. 아까 서론에 말씀드렸던 그 이원영 교수님, 2007년도에 회심한 후에 그가 지성적인 학자였는데 그 이후에 남긴 글들은 다 영성과 관련이 되어져 있습니다. 그가 회심하고 예수를 믿는 신자가 되고 나서 책을 썼어요. 첫 번째 쓴 책이 지성에서 영성으로입니다. 그가 고백한 것이 뭐냐면요, 나는 지성을 가지고 내 평생을 살아왔는데 내가 마지막 세상을 떠나기 전에 15년 전에 만난 예수 그리스도, 하나님의 능력을 보니까 역시 지성이 끝이 아니라 하나님을 믿는 믿음, 예수 그리스도와 그 십자가의 공로가 진짜라고 고백을 한 것이죠. 자타가 공인하는 대한민국의 최고의 지성인이었습니다. 철저한 무신론자였습니다. 근데 그가 그의 딸을, 이민아 목사를 통해서 또 자기의 큰 외손자를 통해서 십자가의 은혜, 예수 그리스도를 만나고 무릎을 꿇고 겸손한 사람이 되었던 것입니다. 그 이원영 교수는 아까도 말씀을 드렸지만 자기 큰 외손자가 갑자기 세상을 떠났을 때에 죽음이, 그리고 허무와 끝이 이 땅에서의 마지막이 아니라는 것을 내가 깨달았다. 그리고 그걸 믿었다라는 겁니다. 그리고 그분이 그렇게 말했어요. 내 딸이 그것을 보여줬다. 그래서 저는 이 표현을, 딸을 아버지가 낳았지만 그 아버지를 딸은 예수 그리스도와 십자가 사역으로 아버지를 가슴으로 신자로 낳게 되었던 것이죠. 놀라운 은혜가 되지요. 그는 책 가운데 이런 이야기를 합니다. 믿음은 영성을 낳고 의문은 지성을 낳는다. 근데 우리도 성경을 보면서요, 의문이 갈 때가 많죠. 질문이 생길 때가 많죠. 그것은 우리에게 지성을, 어떻게 말하면 지식과 지혜를 가르쳐줘요. 근데 지식과 지혜에서 멈추면 우리는 하나님의 능력을 깨닫지 못하고 하나님의 능력에 쏘지 못한다는 것입니다. 우리가 의문하고 질문한 것에 답이 뭡니까? 하나님의 능력이신 예수 그리스도, 그분이 십자가에서 하신 그 일을 붙들어야 우리가 지성에서 영성으로 변화되는 그 일을 우리가 감당하고 그 일을 그 위에 견고하게 설 줄로 믿습니다. 지식과 지혜는 참 소중한 것입니다. 그런데 지식과 지혜가 인간의 지혜와 지식으로 끝난다면 문제입니다. 우리가 예수님을 믿고 신앙생활을 할 때에 나의 지식과 지혜와 경험이 하나님의 능력이요 성령님의 기름 부으심과 성령님의 역사하심을 대체하는 경우는 얼마나 자주 있습니까? 내가 알고 내가 경험했고 내가 그렇게 열매가 있기에 이 시간 성령님이 내게, 우리 지금 예배드리는 이 순간에도 성령님이 우리에게 만져주시고 우리를 만져주시고
성령님이 우리를 깨우쳐 주시고 내가 알았던 지식과 지혜와 어떤 경험들이 말씀으로 인하여서 변화되어지고 예수 그리스도의 십자가로 인하여서 극복되어지고 하나님의 능력으로 일어설 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축복합니다. 하나님의 가슴으로 예수 그리스도의 십자가의 죽으심으로 부활함으로 나아진 성도, 그 교회는 하나님의 능력 위에 반드시 세워지기를 줄로 믿고 그렇게 살아가시는 우리 모두가 되십시다. 두 번째로 오늘 본문을 통해서 가슴으로 나온 교회는 어떤 교회인가? 오늘 6절과 7절 말씀을 제가 읽습니다. 우리가 온전한 자들 중에는 지혜를 말하노니 이는 이 세상의 지혜가 아니요 또 이 세상에서 없어질 통치자들의 지혜도 아니요 오직 은밀한 가운데 있는 하나님의 지혜를 말하는 것으로서 곧 감추어져 있던 것인데 하나님이 우리의 영광을 위하여 만세전에 미리 정하신 것이라. 이 하나님의 지혜는 드러나 있지 않습니다. 감춰져 있습니다. 신비롭습니다. 근데 그것은 이 땅에서 없어질 세상의 지혜, 권세 있는 통치자들의 지혜하고는 전혀 다르다라는 것. 하나님이 그때그때 알려주시는 지혜가 아니라 이미 만세전서부터 예정해놓은 하나님의 지혜요, 하나님의 신비라는 것이지요. 그래서 우리가 이 가슴으로 나온 교회는요, 이걸 깨닫고 이걸 붙들어야 됩니다. 하나님의 지혜는 감춰졌던 복음의 능력으로 나타납니다. 하나님은 감추어지고 만세전부터 예정하고 준비한 복음을 통해서 복음의 능력으로 하나님의 지혜를 나타내신다라는 것입니다. 이 복음, 메시아가 오신다라는 것, 메시아가 오셔서 가장 비참하고 가장 연약한 십자가에 죽으시고 다시 부활하셔서 하나님께 영광이 되고 우리에게 구원과 영생의 길을 열어주신 것은 하나님의 지혜입니다. 하나님의 지혜를 세상에 있는 사람들이 아무도 몰랐습니다. 한 사람도 그것을 눈치채거나 깨달은 사람이 없었습니다. 그래서 하나님의 지혜이고 하나님의 신비시고 하나님의 선물 되신 복음이신 예수 그리스도가 이 땅에 오셨을 때 그분을 못 받게 하였다라는 것. 그런데 하나님께서 가슴으로 낳은 하나님의 백성들, 가슴으로 세워진 이 땅에 주님의 못된 계획을 낳으실 때는요, 자기를 사랑하는 자들을 위해서는요, 눈으로 볼 수 있습니다. 귀로 들을 수 있습니다. 마음으로 느끼고 생각할 수 있게 하셔서 하나님의 지혜이신 예수 그리스도를 믿게 하셨다라는 거예요. 참 이게 하나님의 지혜의 신비고 우리가 정말 어떻게 이해할 수 없는 그런 비밀이에요. 우리가 성경을 읽을 때에 한번 우리 스스로의 경험을 한번 확인해 보십시다. 아, 내가 성경 말씀을 읽을 때에 마치 소설책이나 시나 만화책을 보는 것 같이 볼 때는 아무리 성경을 읽어도 거기서 은혜가 없어요. 하나님의 능력과 지혜를 경험을 못해요. 내가 성경을 잘 몰라요. 많이 보지도 않아요. 그런데 나아갈 때에 하나님의 능력을 의지하고 성령의 기름 부으심을 바라고 성령의 깨우치시고 지혜의 영을 의지하고 나아가면 보여지지 않던 것이 보여져요. 그렇죠? 느껴지지 않던 것이 느껴져서 감동이 와요. 그리고 들려지지 않던 하나님의 세밀한 음성들이 들려지기 시작한다는 것이죠. 예수님께서 신약 시대에 복음을 전하실 때 가장 많이 쓰신 방법 중에 하나가 뭡니까? 비유라는 걸 사용하셨죠. 근데 비유는 이 하나님의 지혜가 복음의 능력인 것 같이 똑같은 모습입니다. 내가 지혜 있고 지식이 많고 내가 실력이 많고 내가 권세가
크고 자리가 높은 사람들이 그 자세를 가지고 가면 성경이 아무 말씀도 안 하는 거예요. 내가 주님, 내가 지금 이렇게 어려운데 이때 주님 저를 어떻게 도와주실까요? 주님 저를 좀 도와주세요 라고 하면 읽은 성경 말씀이 하나님의 음성으로 들려오고 하나님의 치료 방법으로 내게 나타나고 내가 깨닫지 못했던 예수 그리스도의 십자가, 그 은혜를 깨닫게 된다는 것이죠. 세상의 지혜로 우리들의 관점으로 나아가면 정말 보지도 못합니다. 듣지도 못합니다. 그리고 깨닫지도 못합니다. 하지만 하나님의 지혜를 예수 그리스도를 통해서 예수 그리스도께서 십자가 이루신 복음의 은혜와 능력을 기대하고 나아가면 거기서 그리스도를 만나고 그리스도의 사랑과 그리스도의 능력을 체험하게 될 줄로 믿습니다. 그래서 성경에 나오는 많은 성경 구절 가운데 요한복음 3장 16절 한번 우리가 잘 아는 구절이니까 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 믿는 자마다 영생하도록 구원을 얻는다고 말씀하시지 않습니까? 이게 내 지혜와 지식과 인간의 말과 인간의 노력과 열매를 가지고 나아가면 그 말씀이 별로 아무것도 반응이 없어요. 근데 하나님이 세상을 사랑하셨다고 또 믿는 자에게 영생을 주셨다라고 하는 것에 대한 복음의 능력을 사모하고 나아가면 거기에서 하나님이 나 같은 죄인을 살려주셨구나. 나 같은 죄도 하나님이 함께하여 주시는구나. 나 같은 죄를 엄청나게 범한 죄인도 하나님이 다시 정결케 하셔서 사용하시는구나. 고린도전서 10장 31절 가운데 이런 말씀이 있죠. 우리가 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위해서 하라는 말씀이 있어요. 근데 우리가 하나님의 영광을 위해서 한다고 하면서 우리 자신의 영광을 드러낼 때가 얼마나 많아요. 제가 잘 아는 목사님이 그 말씀을 가지고 어느 날 묵상하다가 이런 하나님 앞에 회개를 했다고 해요. 이 목사님이 아이들을 매일 성경을 읽히고 성경을 암송하게, 성경을 암송을 잘하면 용돈을 주겠다 그랬고 또 너희들이 좋아하는 선물을 사주겠다. 근데 목사님이 그 애들에게 성경 그 암송을 시키면서 외우기를 하면서 성경 암송대를 애들을 이제 출전시키기로 하신 거예요. 그래서 이번에 너희들이 나가서 성경 암송대에서 그 상을 받으면 너희들이 가장 갖고 싶어하는 장난감을 사줄게. 이러고 목사님이 약속을 했다는 거예요. 그리고 그 다음날 아침에 새벽 기도를 하는데 하나님이 너는 네 애들을 성경 암송을 시키는 게 신앙교육을 시키는 것 같이 하면서 너의 영광을 위해서 하느냐 나의 영광을 위해서 하느냐라고 아침 묵상 시간에 물어보시더라는 거예요. 그래가지고 아이고 하나님 정말 내가 생각해 보니까 목사의 아들들이 성경 암송을 잘하고 성경 실력이 뛰어나면 목사님 애들을 어떻게 가르쳤어요? 어떻게 훈련을 시켰어요? 목사님 정말 대단하시네요 라고 하는 말을 듣고 싶어한 자기의 모습을 보면서 그날 아침에 내가 하나님 영광을 수없이 가르쳤습니다 라고 하면서 하나님과 회개를 했다는 거예요. 우리가 복음을 전하고 간증을 전하고 우리가 신앙을 위해서 하나님을 위해서 한다고 할 때에 하나님이 독생자 아들을 십자가에 죽게 하시면서 우리를 하나님의 자녀로 낳으셨습니다. 또 그리스도가 십자가에 못 박혀 죽게 하신 그 몸을 부활케 하심으로 주님의 몸된 교회를 하나님이 가슴으로 낳으셨다라는 것입니다. 그런데 여러분 이때 그런 가슴으로 나온 하나님의 아픈 가슴으로 나온 신자요. 하나님의
아픈 가슴으로 하나님이 세우신 이 몸된 교회를 섬기고 지체가 되면서 왜 자꾸 인간의 지혜나 인간의 지식, 나에게 잘해주고 나를 도와준 사람들에 더 묶여져 가지고 사람의 지혜와 사람의 말 위에, 사람의 능력 위에, 사람의 지식 위에 신앙생활을 하려고 애쓰는 우리들 자신의 모습을 보면서 저는 참 다시금 우리가 변화되어져야 되겠다. 하나님은 여러분과 저를, 독생자를 십자가에 죽게 하시면서까지 우리를 하나님의 자녀로, 신자로 낳아주셨습니다. 주님의 몸된 교회도 예수 그리스도께서 십자가에 찢기고 죽으신 그 부활하신 그것을부터 부활케 하셔서 주님의 몸된 교회를 세우셨다라는 것입니다. 우리가 하나님을 위해서 살고 주님의 몸된 교회를 세워가는 일을 감당할 때에 하나님의 능력으로, 하나님의 지혜로, 복음의 능력으로, 성령의 능력으로 우리의 신앙을, 우리의 주님의 몸된 교회를 세워갈 수 있는 주의 백성들 되시고 우리 샘물 침례교회가 되기를 예수님의 이름으로 간절히 축복합니다. 아멘. 주님, 어버이날에 우리를 낳아주시고 우리를 길러주신 부모님들을 생각하며 감사하며 또한 아름다운 추억들을 되새겨 봅니다. 하지만 독생자를 이 땅에 보내서 죄인들을 위하여 죽게 하시면서까지 하나님의 자녀를 우리로 삼아주신 하나님의 지혜, 하나님의 능력, 성령의 도우심 위에 저희들이 날마다 믿음으로 세워지게 하여 주시고 주님의 몸된 교회를 세워가는, 가슴으로 우리를 낳아주시고 교회를 세우신 하나님 앞에 사랑으로 은혜로 보답하는 저희들 되도록 주님 도와주시옵소서. 감사하옵고 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 자리에서 일어나셔서 마지막 결단의 찬송 96장 부르시고 축도로 예배 마치겠습니다. 예수님은 누구신가? 우는 자의 위로와 없는 자의 풍성이며 전한 자의 높임과 잡힌 자의 노임되고 우리 기쁨 되시네. 예수님은 누구신가? 약한 자의 강함과 눈먼 자의 빛이시며 병든 자의 고침과 죽은 자의 부활되고 우리 생명 되시네. 예수님은 누구신가? 추한 자의 정함과 죽을 자의 생명이며 죄인들의 중보와 멸망자의 구원되고 우리 병화 되시네. 예수님은 누구신가? 누구신가? 온 교회의 머리와 온 세상의 구주시며 모든 왕의 왕이요 심판하실 주님 되고 우리 영광 되시네. 하나님, 가슴으로 우리를 낳아주셔서 감사합니다.
가슴으로 주님의 몸된 교회를 세워주셔서 감사합니다. 그 사랑을 우리로 받고 하나님의 자녀 되게 하셔서 감사합니다. 믿음의 부모들을 통하여서 하나님의 능력 위에 예수 그리스도와 십자가 위에 우리의 믿음을, 우리의 가정을 세우게 하여 주셔서 감사합니다. 자녀를 양육하는 우리 부모님들이 우리 주님이 우리를 가슴으로 낳아주신 것 같이 우리의 자녀들을 가슴으로 믿음으로 양육하는 부모들 되게 하여 주시옵소서. 이제는 어버이 주일을 맞아 우리의 영육의 아버지 되신 하나님을 다시금 기억하며 우리의 부모님들을 다시 기억하고 감사하면서 자녀들을 그 같은 믿음으로 하나님의 능력 위에 양육하겠다고 주 앞에 예배하고 결단한 주의 백성들 심령 위에와 저들의 자녀들과 가정 위에 섬기는 일터와 직장과 사업체, 학업의 현장 위에 우리의 주인 되시며 우리의 대제사장 되신 우리 주님 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 무한하신 사랑하심과 성령님의 위로, 교통, 인도, 충만, 역사하심이 영원토록 함께 계실지어다. 아멘.